大家好，今天要跟大家讲的主题是 Accelerating your SOC with RISC-V， 使用精芯 RISC-V 处理器加速从云到端的应用。我是精芯科技总经理兼技术长苏宏蒙。通常在这种技术的研讨会上面，我会把 CTO 挂在前面的。那我现在也是在 RISC-V International 的 Technical Steering Committee 里面。好，那今天的 agenda 是这样的。首先会跟大家再稍微介绍一下 Andes， 然后提到我们的这个 mission for 这个 SOC 的 acceleration， 我们的产品的主要目的就是用来加速 SOC。那加速 SOC 有好几种方式，那从RISC-V 的 ISA， 那到这个它的 implementation， 也就是 processor， 然后再加速使用 multiple 的 processor 去做加速啊。那另外在这个开发工具跟这个软体上面，它也可以达到这个加速的效果。那最后我们会给一个 summary。那精芯科技呢是一个 pure play 专业的 CPU IP 公司。那我们已经16年那我们的 office 在总部是在新竹台湾。那我们在世界各地主要的 IC 设计的地方都有我们的 office 那精芯科技呢在 RISC-V International 我们是founding 跟 premier 的 member 那我们的这个CEO 跟我在这个董事会跟这个 TSC 里面，我们都扮演重要的角色。然后我们的这个一个德国的一个 sales 是被选为这个 RISC-V 的大使，帮忙做各方面的推广。那我们的 R&D member 在这个3个重要的 task group 上面都是这个 chair 或者是 vice chair 去帮忙推动这个 RISC-V 的标准。那一些很快的一个 fact 一些数字。那 Andes 在 RISC-V 之前，我们就已经开发了3代的这个架构那我们的第5代架构就是架在 RISC-V 之上也就是我们的 V5。那 so far 我们有超过250个这个commercial 的 licensee。那我们的 professional 的 Andesite ID 呢，超过2万个这个 installation， 就是我们的客户跟我们的客户已经使用我们的开发工具做非常多事情。那 Andes 跟其他公司最大的差别就是，因为是我们多年的公司，那我们在这个今年Q1 的时候，我们已经达到 total shipment， 我们客户使用我们 CPU 去开发出来的这个芯片已经超过80亿颗，也就是 A billion。那数目今年还会持续在上升。好，那我们要讲到加速，我们就稍微看一下这个 SOC 它有做哪些 task 那这边我们把它分成 control path 跟 data path 那有人叫 control plane 跟 data plane 那 control path 跟 data path 最主要的差别就是说 control path 最主要是用来做 decision making， 做 task scheduling、resource management 像这跑这个 OS 或者是 protocol stack， 或者是做一个 packet 它的 header 的处理或是 application 的 flow 的 control。那 data path 呢，就是做基本上就 data processing 它要处理大量的资料，那这些资料通常是 highly parallel 的那譬如说你在处理这个 packet 的 payload 就是 packet 它本身带的一些资料可能要做 encryption、decryption 等等那或者是说 voice、audio 的 data、image、video 或者是 computer vision 还有其他各种这个数位信号的一些的运算那当然像 AI deep learning、machine learning 等等，这些都是这个 data path 的处理那我们 Andes 所有的 V5 的 code 都可以去扮演这个 control path 处理的一个角色。那 data path 的话，就需要一些特殊的一些功能才能够达到这个效果因为它资料量是非常大的。好，那我们用这个下面这些图来看一下我们现在 V5 process 的一个 line up 那这个是非常我们的这个整个几个 family 那在那个首先是我们25系列、27系列都是5级 pipeline 然后到45系列那他们都有一些共同基本的 feature 像这个 RISC-V 它有32bit 跟64bit 的这个指令集，我们都有支持那再来就 branch prediction 这个 instruction 跟 data cache 或是 local memory。或者是这个 Andes 独创的那个 Andes Custom Extension， 让客户加指令的这些功能那这在全系列都有那再来是一些比较advanced 的一些 feature 那像DSP 这个后面我们会特别提到，或是 Vector 这些是用来做，特别是这个data processing 的 data path 的 processing， 那包括然后接下来包括 multi core dual issue
memory boost、memory subsystem performance enhancement 或 L2 cache， 这些大概就是在 control path 跟 data path 都各有一些这个 speed up 的一些效果哈。那在 Linux 的话，MMU 的 support 那比较是在这个control path 上面 power packing 的 control 啊。那这个 lineup 图从25、27到45系列，大家可以看到下面这个这个水平轴基本上是 control path performance 的增进啊，所以就是一代一代从25到27到45啊，都是 control path 有在往前增进。那水平这边的话，基本上就 data path performance enhancement 哈，从最基本的这个纯粹蓝色的核，然后到上面呢有加 DSP， 那在更上面绿色这边这个vector processing 啊，或者是再加 multi-core 啊，所以这边是我们这个现在 lineup。那当然 Andes 一直在往前进所以我们有更多更好的核会持续推出来。那Andes 在这个data path 加速这块，我们特别是放最多的心力像我们这边有这个 RISC-V 第一个 commercial 的 vector processor 跟 commercial 第一个 DSP 的 processor 在我们的 NX27V 跟这个 D2F 这里那这边后面都会特别提到，因为他们会扮演在不管是端或者云这边的加速扮演非常重要的角色。好，那我们接下来我们来首先看怎么样使用的 ISA 跟这个它的 process implementation 来做一些加速那 RISC-V 的 ISA 我们的 Vision 是用来处理所有 computing 的 device 的碰到问题那它有这个 baseline 基本的指令集IMAC integer 乘法除法然后 floating point 等等，然后现在有 continue 在一些新的 extension 在帮忙handle 这个 control code 的一个 speed up 像 bit manipulation code size reduction 等等，那也有在 security 安全这边的一些 crypto 一个加速的一些指令那接下来是我们的重点，就是说 P extension， 也就是我们前面提到的 DSP 的 extension， 它是用来做这个fixed point 的运算那有非常丰富的 semantics 大概有300多个指令。那它是用现有的 integer 指令上register 上面的运算。那它最重要的应用就是在 sensor audio voice 这个 small image 或 slow video 上面，它可以扮演非常重要、非常 efficient 的一个角色那接下来，那另外就是说vector extension 会叫是V extension， 它是有 scalable 的 vector， 它的指令包括 fixed point 跟 floating point 那是基于这个 dedicated 的一个scalable 的 register file 那可以非常非常大，那你的平行度就从那边来那它最主要应用就是在一些 high data rate 的 computation 像 AI video 5G 或 high performance computing 上面那当然 RISC-V 除了这个会制定指令集之外，它有保留一个空间，让这个客户可以去做，让使用者可以去做这个custom extension 那可以为它专用的这个应用它得到最佳的一个效果那 Andes 在这边有非常好的一个 support 叫 Andes custom extension 的一个工具那前面这几个 baseline 跟那个 control flow extension 就是最早 for control path。那比较这个通用的 general purpose data path processing 就是在RVP、P extension、V extension 跟 custom extension 这边那我们后面就会对这边来特别做一些介绍。那 P extension 呢，它的它也就是达到 efficient 的SIMD DSP 的 extension 的效果那最主要它是可以在 CPU register 里面有不同的multiple 的这个data element， 那可以去同时做一个平行的运算那 data type 可以从8 bit 到64 bit 都可以那像这边的例子pure SIMD 的话，就是说你可以有4个8 bit 的8加8或8乘8的运算那写到它的结果去那另外一类叫 SIMD reduction， 也就是说你在做譬如说4个8乘8，然后做完之后会累加到32 bit 去那这样的话是做 SIMD parallel 的运算，然后再做 reduction 对，那当然有些指令是32 bit30 bit 跟60 bit 都有，另外有些是64 bit 才有的指令好，那我想最重要要介绍就是说 RVP 这样的指令，它可以对 RISC-V 的架构带来什么样的好处就跟 baseline 的 ISA 去做比较那我们这边拿几个重要的 application 像从这个 MP3 的这个audio codec 到各种的 voice codec AMR、wideband、EVS 跟那个 LC3大家可以看到用这个 RV32 30 bit 的 RISC-V也就是用我们的 D2F 来做例子，可以
达到从2倍到这个5.6倍的一个 speed up 哈。那更high-end 的应用的话，就是像这个一些 AI 的 keyword spotting 啊，或者是人脸辨识，或者是 image classification 的话，那用 RV64的 DSP 的话，那这边是用我们 AX25来做例子哈，可以达到从8.9倍和将近9倍，一直到超过14倍的一个加速哈。那这是 over 你要是没有这样的一个指令集的话的这个差别哈。那这些指令集哈，既然叫SIMD DSP 哈，那它本身我们在金星这边我们implement 超过200多个function，那这些function可以让客户在做应用的时候好好去直接去调用，而不用去调用这些指令哈。那它在32bit 的这个 DLF 这边可以最高可以达到超过5倍的 speed up， 然后这个如果是平均的话大概1.8倍啊，那64bit 的话平均度更宽，它可以达到11倍的加速哈 maximum， 那平均的话是2.5倍。好，那 RVP 怎么跟其他 DSP ISA 比较呢？那我们这边拿这个 ARM 的 Cortex-M4 来做比较，做 base 的话哈，那 DSP library 本身我们平均对是它的快它50%， 那最高的话可以到快要将近7倍哈。那另外就是我们除了这个 Cortex-M4 之外，我们把 M7 也带进来，因为它是 dual issue 的哈。那这边用这个image classification 的CIFAR10来做例子的话，那大家可以看到我们的DLF 哈，就是 RV32P， 它大概它是这个M4 的3倍快哈。然后如果是 dual issue 的话，大概可以到3.9倍。然后如果是64bit 的话，那它加速可以有更高，都超过4倍哈。那个 M7 它是 dual issue， 但它也只比这个 M4 快20%。好，那接下来我们看那个RISC-V 的 Vector Extension， 也就是 RVV 哦，那跟我们 NDIS 的 implementation 哈，叫 NX27V 哈。那 Vector Extension 基本上它可以 handle 像8bit 到64bit 的 data type， 然后 floating point 从标准的 IP16 到 IP64哈。那因为 RVV 它很重要的应用是用在 AI 上面哈，那这个 bflow 16是一个新兴的 format 哈，所以我们 support 它，然后那个还 int 4bit 的 integer 也都有 support。好，那NX27V 基本上它是架在一个很简单然后很 efficient 的 scalar pipeline 上面哈，就像2527这样子哈，但是它连着一个非常 powerful 的 vector processor unit 哈，那它这个vector 指令是在它 retire 之后才开始去执行哈，所以它可以是它可以跟其他的vector 指令之间是平行化，而且它可以这个 fully pipeline 那一个指令的结果partial result 做完之后就可以传给下一个这个 vector 指令哈，这叫 chaining 哈。那在 vector 运算这边，其实最重要的一个就是说2个参数，一个是 vector 的 register 的宽度我们叫 VLAN， 那另外是每个 cycle 你可以平行处理的资料量啊。那我们这边27V 的 configuration 可以从128、256到512 bit。好，那很快的一个 performance data 哈，用这个常见的一个AI 的一个 model 哈 ，MobileNet V1 哈，用这个 IP16 的 data type 的话，那我们跟 ARM 这个 A53哈，它是适合它每一盒有128 bit 的 neon， 所以 total 也是512 bits。那跟我们 NX27V 512 bits 比较的话，那我们是它的6.5倍快哈。那这个是我们 NX27V 跟 RISC-V 这个 vector instruction 带来的好处。那因为 NX27V 有非常多的 configuration， 那刚刚提到 VLAN 跟 SIMD 哈，那我们可以看到这边几个这个重要的一个例子哈，从这个基本的这个 math 运算到这个 convolution 哈 CNN 的这个 Q7 或者是说 GMM 等等一路下来哈，到 MobileNet 哈，可以看到configuration 从256哈到256、512的话，它大概都有一些 speed up， 但是它 speed up 因为主要是 vector length 的增加，所以它 speed up 稍微少一些，超过20%。但是你如果跳到 SIMD 也是512的话，那就可以达到超过70% 的一个加速哈。好，那接下来我们来看看使用 multiple processor 来加速，因为前面提到的都是每一个 processor， 但是你怎么样把很多 processor 放在一起呢，而且达到它的效果哈。那首先是在一些比较小的 small system 里面，我们有客户常会使用一些 ad hoc 的一些 structure 哈，但是在小的 system 里面 latency 是最重要的哈。那
那一些帮助 latency 的一个方式，就是像我们的盒里面有个 option 是可以把 instruction 跟 data bus 把它分开的。那这样的话，它 system 里面就可以把，比如说 X instruction 的 bus 把它mark 在一起，那边其实就不需要去跟其他 data access 去做 arbitration， 所以就可以降低这个instruction access 的一个 latency 哈。那 data 这边也是一样，因为它没有 instruction access 来干扰，也会变比较快啊。那在比较大的系统，通常 bandwidth 是一个 key， 那通常它会用比较 structured 的一个架构哈。那 Andy 这边我们提供一个非常有弹性的这个 AXI 或者 HV 的 bus matrix 啊，那可以让客户连接到每个 bus matrix 连接到16个核啊，那你超过16个核，可以用好几个这个 bus matrix 合在一起啊，那这样的架构我们有好几个客户使用超过32个核来去使用。那在data center 这边哈，我们其实有不少这方面的客户哈，那它大概都是会朝 heterogeneous architecture 的方向去做，因为这样比较 scalable 哈。那首先它大家做运算的话，它一定会使用我们的 NX27V 哈。那 NX27V 里面有 vector processing， 然后还有一个我们这个AC 的 interface 可以让客户很密切跟它的这个 hardware 的 engine 去做结合，那这样形成一个 processing element 啊。那之后呢，它可以用好几个 processing element 那都成一个 cluster 啊。那 cluster 里面的这些 PE 的一些这个 communication， 那它需要一个 high bandwidth memory subsystem 好，那透过 cluster memory 做这个 data 的交换哈。那这边我们 NX27V 的 memory subsystem 也是非常有弹性的哈。那在一个 system 通常它会用好几个 cluster 哈，那 cluster 跟 cluster 之间当然它有一些 interconnect 就用 NUC 去做，但另外我们带进来就是说，那cluster 这些它是用来做 data processing， 那还是会需要一个 control processor 来做这个跑 OS， 比如说 Linux 或是 application 啊。那这边的话，我们这也 offer 这个 AX45MP 或是 X27L2 这样的一个架构哈。那这种架构的好处就是说，把这个选择这个 control path 跟 data path 把它分开啊 ，data path 你需要有多少个 cluster， 每个 cluster 需要多少个 PE 啊，这个选择跟你要决定你 control path 用哪一个啊，那要不要 cache coherence 这个可以 separate 去决定的。好，那最后我们来看看怎么样用这个开发工具跟收费来达到这个加速的效果哈。好，那 Andis 这个我们的 Andis是一个 professional ID， 那它是 Eclipse base 哈，那在透过我们16年这样的一个这个加持，实际上它有非常多这个功能都是只有在专业的这个ID 才看得到的哈，不是 open source 你就可以拿得到，甚至有些功能可能只有 Andis 才有的哈。那另外一个就是Andis Clarity 它是一个非常 powerful tool， 可以去让你做 pipeline 的 analysis 跟这个 visualize 哈，因为像这个不管是 DSP 或者是像 Vector 这样复杂的 pipeline， 你要去做你的运算 kernel 的一些优化 optimization 的时候，你如果能够知道你的 pipeline 是怎么执行的话，会有相当的一个好处哈。那在这边基本上它会把这个故意自动会把你的这个你执行的时候碰到一些bubble 啊，为什么这个指令要停在这个地方，它的原因把你秀出来啊，用不同颜色去标示。那我们整个 tool 跟 software 的这个 solution 哈，除了刚刚提到的 Andis Clarity 之外，另外我们还有 NN 的 library 哈，就是 optimize for RVB 或者 RVP。那我们有这个 OpenSeer 是用来做这个 heterogeneous multi-core multi-vector processor 的一个这个开发哈。然后 Andis Sys 是用来做这个New Cycle Accurate System C Model 做 construction 啊。还刚刚提到 Andis Custom Extension 是一个让客户去使用我们的工具去加指令哈，减少它的这个使用 overhead 啊，它也不需要知道太多 CPU 的细节。那它可以自动会生成这个开发工具 simulator 跟 RTL 哈。好，那最后很快给一个 summary 哈。我想这个 RISC-V 是一个新兴的一个标准哈，那这个毋庸置疑哈。那它这个ecosystem 也是非常快速的一个成长哈。那 Andis 我们这个非常丰富的一个 solution 也帮助了推动 RISC-V 有更高的一个 adoption， 更快速一个 adoption 哈。像我们有客户使用我们的这个RISC-V CPU， 在这个它的 mobile AP 的 chip 上面，或者是像这个 touch and driver TDDI 的这个 controller 上面，在 IoT 上面，不管是工控的，或者是说蓝牙这个跟这个 audio 的相关的 IoT MCU 哈，
或者是我们的客户好几个客户使用我们的 CPU 用在5G 上面哈，就5G 的 small cell、macro cell 还有在 SSD 的 storage， 不管是 consumer 或者是说enterprise level。那当然最多的客户使用是我们的 AI 是应用在 AI 上面哈。那不管是从 endpoint 到 data center 这边我们的 NX275 Vector Processor 已经将近有10个 project 使用我们的它去做这个 data center 的应用开发了。那我想基于上面这个Andis 会继续再来带领这个 RISC-V 的各种的 solution 的一个开发哈。那在我们的 process 上面，我们会继续支持所有 RISC-V 新兴的一个标准哈。然后我们会在我们的 solution 会让它能够支持更多的应用。然后最后就是说对这个客户的这个 SOC 的加速哈，不管是从 performance 上面或是 time to market 这边，我们都会尽量去把这个东西做到最好哈。好，以上是我今天的演讲。那如果大家对这个SOC 的加速哈，或者 Andis 的这个 RISC-V process 有任何兴趣的话呢，欢迎跟我们联络。谢谢。